जैसा नाहि को देव जैस मस्तक पाग सो लागा सेव अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम अपने तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने परम सत्कारयोग सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर विराजमान गुरु साहिब जी दी साजी अते नवाजी हुई साध संगत फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ आपां सारी संगत बड़भागी हाँ जो कि पातशाह दी पावन पवित्र हजूरी संगत रूप दे अंदर इकत्र हो के नौवें पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज उन्हां दे 400 साला प्रकाश पुरब दी खुशी दे अंदर भाई नूरा माही क्लब रायकोट ते बाबा जीवन सिंह जी समुची कमेटी समुचियां संगतां रल मिल के आपां एक अच्छा उद्यम कर रहे हैं। अज दे समय धार्मिक समागम करा देना, गुरु दी बाणी दा प्रचार और प्रसार करा देना, गुरु के इतिहास नाल जुड़ जाना, इदों चंगा कोई कम संसार ते नहीं। क्योंकि पातशाह दी बाणी सानू हर रोज समझाउंदी है, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सारियां दा धन्नवाद। बड़ा उद्यम कर रही है नूरा माही कमेटी क्लब जो बनी हुई है। मैं वेख रहा मास्टर प्रीतम सिंह जी जिन्हां दे कल नूं फादर साहब दा भोग भी है। बड़े रजेवे हुंदे ने इहो जिहे समागमां च, पर वो फिर भी अपना समा कढ के संगत दी सेवा कर रहे हैं। आओ आपां हुण पातशाह दी गुरबाणी और इतिहास नाल जुड़ीए। भाई सुखविंदर सिंह जी होरां पासों गुरबाणी दा आपां हरजस कीर्तन सरवण कर रहे सी। बड़े प्यार दे नाल भगत कबीर जी दा उन्होंने आपां नूं शब्द आखिर दे अंदर सरवण करवाया। जो आपां सरवण कर रहे सी, करबत भला ना करबट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। करबत कहंदे ने आरे नूं ते करबट कहंदे ने मुख भमाउण नूं। भगत कबीर जी ने अकाल पुरख निरंकार दे चरणां दे अंदर ये बेनती रूपी शब्द बोले, क्योंकि उन्हां समयां दे अंदर कई लोग मन की शांति वास्ते कांशी दे अंदर जाके अपने सिर दे उपर आरे भी चला लेंदे, सिर करबत धराए। भगत कबीर जी ने भी ऐसा ही गुरबाणी अंदर आपां नूं उस प्रभु दे नाल प्यार दा वेखो है कोई अंदाजा। भगत जी कहंदे ऐ मालिक मेरा आरे नाल गल कट्टिया जावे, करबत भला ना करबट तेरी। मेरा तेरे वल्लों मुख ना पासे होवे, तू मेरे वल्लों मुख ना पासे करी। ये मेरी बेनती है। ऐसी ही बेनती गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज उन्हां दे चरनां च कीती सी भाई मती दास ने।
ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਈ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਤਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਵੱਖ ਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਵਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਮਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜੂ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲੇ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਾਂਗੇ। ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਦ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੌਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦਰਦ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਦਰਦ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਤੋਂ ਦਰਦ ਨਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਵਸਥਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ਼, ਤਿੱਥੇ ਊਂਗ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖ ਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਾ ਕਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਏ, ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੇਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਹਰਦੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਨੋ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤੂ ਗਈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ। ਦੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਾੜੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾੜੇ ਦੋ ਡਿੱਗੇ ਧਰਤ ਤੇ, ਰੱਖੂ ਜਗ ਜਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਖ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਈਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਤ ਵੀ ਕੰਬ ਜੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਤਾ। ਈਸਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਈਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਸ ਫਰਕ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 13 ਚੇਲੇ ਗਏ।
ਈਸਾ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਫੱਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਰਾਦਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੂਲੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 13 ਦੇ 13 ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 13 ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 13 ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ 13 ਨੰਬਰ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 13 ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਈਸਾ ਜੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗੇ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੀੜ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਰਾਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੇਲਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਹੁੱਦੇ ਤੇ, ਭਰਿਆ ਪੀਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨਾ, ਗਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9ਵੇਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾ ਪਾੜਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੂਈ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋੜਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਜਾਊ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਪਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੰਜੂ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੰਜੂ ਤਿਲਕ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਤੋਂ? ਛੱਡੋ ਝਗੜੇ, ਕਰੋ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਝਗੜੇ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਦਨਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੋਂ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਸਾਹ। ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਜੰਜੂ ਤਿਲਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਘੈਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ। ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਾਸ ਖਾਤਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ।
ਖਾਤਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਟਕਰਾਊ ਹਰ ਖੂਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਬਾਨਾ ਅੱਤ ਚੁੱਕੂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾਊ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾਊ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁੱਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੱਗ ਵਰਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੋ ਥਾਈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਟੰਗ ਦੇਾਂਗੇ ਸੀਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਧਾੜਾ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰੂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਭਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਰੋਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ। ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਰੋਪੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਤੇ ਧੜ ਨੂੰ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੱਚਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਚਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। 4 ਰਾਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ? ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣੇ ਵਰਗੇ, ਜਸ ਭਾਨ ਵਰਗੇ, ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਵੈਰੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕੋਟਲੇ ਵਰਗੇ, ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂ, ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਚੱਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਰੁਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘ ਬਚਿੱਤਰ, ਬਸ ਬਚਿੱਤਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਗਰਾ। ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੋੜਾ ਰੋਕਤਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ।
बचन की कोई मैद नहीं। की कीता जावे? पातशाह ने घोड़ा रोकिया, संभालिया ते निहंग खां कोटले दे घरे आए। पहला भी आए सी 2 बार। एक बार तो जदों राय कल्ला अपनी लड़की का शगन करन गया, एक बार अपने इधरों फेर आउंदे होए ते तीसरी बार अज बूहा खड़काया, निहंग खां कोटला बाहर आए, दर्शन किते। पता लोगों नूं कि बहुत मुश्किल का समा चल रहा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते। कोई सेवा, वो कहंदे जी सेवा तो बस इन्नी की आ, साडा सिंह जख्मी हो गया, इनू आपदे घरे संभालो, जे ता वैद सद के मल्लम पट्टी करा दिओ, जे ता बच गया ता संभाल कर लियो, जे भौर अडारी ला गया ता इहदा दाह संस्कार कर दिओ। उधर फौज ते पुलिस मारो मार कर दी, निहंग खां कोटले दे घरे पहुंची। बूहा खड़काया, CID होगी कि इत्थे गुरु आए आ। वो कहंदे जी इत्थे गुरु गोबिंद आया, कहंदे सी आए जी, चलिया गया। दरोगा कहंदा तलाशी करो। निहंग खां कोटले ने अपनी बेटी नूं ते भाई बचित्र सिंह नूं एक कमरे च पाया, सारे घर की तलाशी दवाती ते जदों बूहा खोलन लगे, वो कहंदा जी कृपा करो जे बूहा ना खोलो। कहंदे जी कारण? कहंदा मेरा जी धी ते जवाई पे इत्थे। सौखियां गल्लां जी ये। भौर अडारी मार गया, वो वापस चले गए ते संस्कार करन दी तैयारी कीती निहंग खां कोटला ते ओदी बच्ची ने। डर भी आ, पुलिस फौज लभदी फिरदी है। जदों लकड़ां तैयार हो गईयां, सिखा ते धरिया ते पिता दे मूहों एक आवाज निकली, रुक गया। बेटी कहंदी जी रुक गए। वो कहंदा पुत्री सिखां दे एक रिवाज आ, जदों किसे दी सिखा नूं लांबू लाउणा, नेड़े दा रिश्तेदार कोई लाउंदा, इहदा तां बेचारे दा कोई नेड़े दा रिश्तेदार ही नहीं है। ओदी बच्ची कहंदी पिता जी है तां हां रिश्तेदार। वो कहंदा कौन? तुसी आप ही तां रिश्ता तय कीता। तुसी ये बचन बोले जदों दरोगा आया कि इस कमरे दे अंदर मेरा लड़की ते जवाई पिया, मैं आ इहदे घर वाली, मैं इहदी चिखा नूं अग लाऊं। उहने फिर उत्थे अगन दित्ती ते उसे राय कल्ले होना ने फिर इत्थे संभाल कीती। स्नेहा आ गया सी कि पातशाह तुहाडे इलाके च आउणगे ते नूरे माही वर्गे बड़भागी बने जिन्हां ते पातशाह ने किड्डा वड्डा अतवार कीता। गैर धर्म है, गुरु ने वचन मनाए कि मानस की जात सब एक पहचान बो, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। फिर उसे नूरे माही ने खबर लियांदी, पातशाह ने सुन के जड़ पुट्टी। कहण तो भाव कैसा प्यार ते हुण अपना गुरमुखो किन्ना क प्यार। साडा प्यार तां माफ कर दिओ एडी जल्दी टुट जांदा। मंग मंगी गुरु तो पूरी होगी तो प्यार, जे नहीं पूरी हुई तो रब ही है नहीं जी कहंदे। क्यों? साडी दोस्ती सिर्फ स्वार्थ तक। इस दोस्ती नूं गुरबाणी दे अंदर मनमुखां दी दोस्ती कहंदे आ, जिहड़ी सिर्फ दुनिया दे लैण देण तक सीमित। मनमुखां केरी दोस्ती माया का संबंध, देखदिआं ही भज जाण, कदे ना पायन बंद। जिचर पहिनण खावणे, तिचर रखण गंढ, जित दिन कछू ना होवई तित दिन बोलण गंध। महीने चो 29-30 दिन किसी दी लोड़ पूरी करो, एक दिन जवाब दे दिओ। मनमुख बंदे जिहड़ी मूँह दे नाल तुहाडी वडियाई करदे सी, उस नाल तुहाडी निंदिया करनी शुरू कर देणगे। पातशाह ने सानू ऐसा प्यार नहीं सिखाया। महाराज ने सानू प्यार सिखाया कि तुसी जो मालिक परमात्मा ने तुहानू 84 लाख जून दी सरदारी मानस दा जामा दिता, तुहानू तंदुरुस्त शरीर दिते आ। कोई है जी कीमत तंदुरुस्ती दी? किते वेखो खां संसार च जाके करोड़ा अरबां पति लोग बैठे ने, पर इहो जिहियां बीमारियां ने शरीरां नूं उठ के पानी दा गिलास नहीं पी सकते।
उदों सानू तंदुरुस्ती की कीमत का पता लगता है। संसार दे अंदर जाके वेखो, लोकां नू विचारियां नू रजमा भोजन नहीं खाण नू मिलदा, किते पानी नहीं पीण नू मिलदा। आपां सतगुरु पातशाह दा बहुत शुक्र करिया करिए, जिहड़े खास करके पंजाब दी धरती ते जिन्हां नू मालिक ने जन्म दिता। ते असी सतगुरु पातशाह दे दिते होए जिहड़े सानू परोपकार इन्हां दा करके परमात्मा नाल प्यार करना हुंदा, ते प्यार ऐसा करना हुंदा कि असी परमात्मा दे नाल इन्ना प्यार कर लईए, इन्ना प्यार कर लईए, असी आपदे मालिक वाहिगुरु दे नाल अभेद होना सीख लईए। जो साडे जीवन की कहानी पातशाह की बाणी रोज समझाउंदी आ सानू, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। हुण झाती मारिए जी सारे अपने अंदर, जिन्नी जिन्नी किसी दी उम्र, जिहड़े बाणी पढ़न वाले हो जां नहीं पढ़ते सुनने वाले हो, इसे शब्द नूं पढ़दे आ रोज रह रस वेले, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज, केवल नाम इते पहरा दे लिया जी। जे तां इते पहरा दे लिया तां सोने ते सुहागे वाली गल, जे नहीं पहरा दिता तां जतन करिए आपदे जीवन नूं सवारण दा। मन गुरमिल काज सवारे, केड़ा कारज सवारना जी? जेड़े कारज वास्ते सानू 84 लख जून दी सरदारी अकाल पुरख निरंकार वाहिगुरु वल्लों बख्शी गई है। 84 लख जून दे विचों इको एक मानस दा गुरमुखो जामा, जिहदे अंदर असी अपने परमात्मा नूं मिल भी सकदे हां, अपने परमात्मा नाल गल्लां भी कर सकते हैं, असी अपना जम्मण मरण दा चक्कर भी खत्म कर सकते हैं, होर किसी जामे च संभव नहीं। ते जे असी ये तो खुंझ जाने तां सख्त शब्दां दे अंदर सानू वार्निंग दिती गई है। महाराज कहंदे 184 जोन सवाई, मानस को प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएंदा। एक जगह भगत कबीर जी ने बहुत सख्ती की है साडे ते, बहुत सख्ती। जिवें आपां अपने बच्चों नूं किते प्यार नाल समझाउने आ, जे आप प्यार की भाषा नहीं समझते आपां सख्त शब्दां की वरतों करते हैं, जे फिर भी नहीं समझते फिर आपां कुटमार तक भी पहुँचते हैं। चलो हुण तां समा है नहीं, पहले समय तां बहुत वड्डी वड्डी उम्र तक माँ बाप बच्चों नूं कुट भी दिंदे, हुण तां फाहा ले लैणगे जां कुछ खा के मर जाणगे, सारे टब्बर नूं सूली ढंग देणगे। पहली तां गल किसी गुजाइश ही नहीं। जे कोई घूरदा माँ बाप तां दाढ़ी पट्टण नूं आउंदे आ, क्योंकि कोई हवा दा रुख ही इहो जिहा होया होया जां कारण ने, कारण इक्को ही, असी गुरु दी बाणी तो ते परमात्मा दे भै तो टुट चुके हैं लोग। साडी खुआरी दा कारण यह आ, हर बिसरत सदा खुआरी। आपां पातशाह दी हजूरी च बैठे हैं। मैं उसे शब्द की विचार करके ठीक 9 बजे समाप्ति कर देनी है। भगत कबीर जी समझा रहे हैं सानू, कहंदे भी कोई भी इंसान जिहड़ा मानस जामे दे अंदर पैदा होया, जे उन्हें जीवन काल दौरान गुरु दे ज्ञान दी विचार नहीं लई, अपना जीवन गुरु दी मत नाल सवारिया नहीं, तां बड़े सख्त शब्द वरते भगत कबीर ने। कहंदे जेह कुल पूत ना ज्ञान विचारी, जिहड़े इंसान ने चाहे वह किसी कुल च पैदा होया, गुरु दे ज्ञान दा विचार नहीं कीता, पता की कहंदे, कहंदे बिद बाग कस ना भई महतारी। ओदी मां नूं विधवा हो जाना चाहिए सी, जे वह विधवा हो जाती तो उहदे बच्चे ही ना पैदा हुंदा।
बड़े सख्त शब्द ने। फिर होर सख्ती करती, कहते जेह जन राम भगत नहीं साधी, जन्मत कसना मूहो अपराधी। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ। ਜਨਮਤ ਕਸਨਾ ਮੂਹੋ ਅਪਰਾਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਾਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਚ ਮੁੱਚ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀਨ ਬਚਿਆ, ਬੁੱਢ ਭੁਜ ਜੀਵ ਜੀਵੇ ਜਗ, ਬੁੱਢ ਭੁਜ ਜੀਵ ਜੀਵੇ ਜਗ ਮੱਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭ ਛਿਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗਰਭ ਕਿਉਂ ਛਿਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਛਿਣਦੇ ਵੇਖੇ ਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਗਰਭ ਛਿਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਚ ਮੁੱਚ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀਨ ਬਚਿਆ, ਬੁੱਢ ਭੁਜ ਜੀਵ ਰੂਪ ਜੀਵੇ ਜਗ ਮੱਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੇੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ, ਕਰੂਪ ਸਰੂਪ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗਰਭ ਛਿਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਕੁਬਜ ਕਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਸਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਬੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਗਰਭ ਛਿਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਾ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਕਿਰਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ, ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਪਣਾ, ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਭੱਜ ਲੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਨੇ ਝੂਠੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਨੀਚੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਅਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਪਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਸਕੂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖ ਕਵੇ ਨਾ ਸੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਰੋਣ ਦਾ?
फिर सानू समझाया, कहंदे जो पै रसना राम ना कहबो, आवत जावत रोबत रहबो। जिन्ना चिर आ वाहिगुरु दी दित्ती हुई रसना दे नाल असी अपने मालिक परमात्मा दा उस्तत नहीं करदे, ओदी वडियाई नहीं करदे, ओदे गुण नहीं गाउंदे, ओदा सिमरन बंदगी नहीं करदे, कोई संसार ते जीव हसदा नहीं लभूगा तुहानू। फोके हासे रह गए, अज अंदरों हासा। 40-30 साल पहला आपां संसार वेख्या, जिन्हां ने वेख्या कच्चे जे साडे कोले घर हुंदे, 4-4 भरावां कोले इक्को ही कुर्ता पजामा हुंदा आउण जाण नूं, कईयां कोले तां जुत्ती भी इक्को ही हुंदी, कोई साइकल ना हुंदा, ना मोटरसाइकल, ना कार, ना फ्रिज, ना AC, कख नहीं सी हुंदा। पर जदों रात नूं लोक गुरमुखों 4-4 घर इकट्ठे होके बहिंदे ना, जां परिवार बहिंदा, उच्ची उच्ची हसदे, तीजे घरे आवाज़ सुणदी हुंदी। हुण सुणदी आ जी, आउंदा ही नहीं हासा, आवाज़ कित्थों सुणनी आ। हुण तां परिवार भी कोई भागां वाला जिहड़ा इकट्ठे बह के रोटी खा के एक दूजे नाल हस के सौंदे आ, नहीं तां आवाज़ इह आउंदी आ जी, आपदिआं नालों तां बगाने चंगे आ। हुण क्योंकि ईरखा ही इन्नी साडे मनां दे अंदर वध गई, प्यार नाउं दी चीज़ ही असीं खत्म कर लिया। ते जिथों सानूं प्यार साडा बनना, ओह आ जगह जिथे आपां बैठे आ। हुण हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लहना। यही भाई करविंदर सिंह होरां दा उपराला, समुची उन्हां दी टीम दा। वेखो किहो जे देश च बैठे आ, प्यार आ मन दे अंदर कि जिवें असी गुरु दे लड़ लग के आपदा जीवन अच्छा बतीत कर रहे हैं। मेरे देश दे रहन वाले जिहड़े लोग ने, वो भी बेचारे सुखी रहन, ते सुख दा साधन इक्को ही आ, गुरु दी बाणी दा ज्ञान लेके चलना। आओ हुण 5-7 मिनट अपने बाकी ने, आपां सारिआं ने गुरमंत्र दा अभ्यास करना। 2 फायदे हो जाणगे। एक तां इह जिहड़ा अज धार्मिक जगत दी मुश्किल अपनी सारिआं दी, कि बाणी पढ़दिआं दा, नाम जपदिआं दा साडा मन नहीं टिकदा। बहुत धन्नवाद जी। वाहिगुरू तुहानूं सारिआं नूं सत श्री अकाल। आप दे दरबार च बख्शिश भरिआ हथ रखे तुहाडे ते। मन नहीं टिकदा, बड़े यतन किए जा रहे हैं। ते गुरु नानक दे घर ने गुरमुखों सानू ज्ञान दिता कि असी निरंकार दे उपासक हाँ, किसी आकार दे नहीं। साडा जिहड़ा मूल आ वो आकार तो रहत है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਅੰਤਰ ਸਵਾਸ ਜੇ ਬਾਹੇ ਮਿਲਾਵੇ, ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਲਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਂ ਟਿਕਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਘਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। आओ फिर आपां सारे हुण 5 मिनट गुरमंत्र दा अभ्यास करिए। 2 बार असीं कल्ले बोलांगे, नेत्र बंद करके सिमरन करना। आपां इक बेनती, जे नेत्र खुले आ तां साडा मन नहीं टिकूगा, जिधर नूं वेखी जाऊगा भज्जी जाऊगा। जदों असीं नेत्र बंद कर लांगे
फिर आ सूखम जिहड़ी विचारां दी माया ये साडे ते जोर पाऊगी, साडी सुरती नूं भजा के ले जूगी, जिहड़ी बिना दंदां तो सानू खा रही है। उदों फिर आपां आसरा लेना गुरु दे शब्द दा, अपनी आवाज नूं सुनना, सास ग्रास विधि द्वारा सिमरन करांगे, जिहदी किरिया ये बन जूगी वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। आओ हुण सारी संगत नेत्र बंद कर लो, एक रस पता लगे कि तलवंडी नगर दे अंदर सिमरन हो रहा। हाँ जी करो जी शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इत्थे तां चलो समय की हदबंदी हुंदी है थोड़ी जी। जदों गुरु प्यारी साध संगत तुसी घरां च बैठ के 15-20 मिनट अद्धा घंटा सिमरन करोगे, 5-10 मिनट बाद तुसी महसूस करोगे जिवें नींद जी आउण लगी हुंदी है। इत्थे भुलेखे पा दिते गए कि कलयुग घेरदा, कोई कलयुग नहीं घेरदा, नाम जपदियां कोले कलयुग। इत्थे तां जम नहीं आउंदे, सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाहे। हुंदा की आ साडी सुरत कल ताती तत्ते झोलियां चों निकल के विचारियां दियां चों तां कल ताती ठंडा हर नाओ। जदों परमात्मा दे नाम नाल जुड़दी है इनू फिर साडे मन नूं साडी सुरती नूं आराम मिलदा है। ज्यों ज्यों असीं वध अभ्यास करते चलांगे पातशाह दी बाणी सानू अगे दा ज्ञान दी चलूगी कि सिमरन करके पहला सानू नाम दा रस आउणा शुरू हो जाऊगा। दूजी स्टेज ते सानू अनहद शब्द सुनने शुरू हो जाणगे। तीजी ते सानू विराग आउणा शुरू हो जाऊगा ते चौथी ते साडा मिलाप हो जाऊगा। जिहड़ियां 4 लावां दा पाठ लड़का और लड़की दे आनंद कारज वेले आपां पढ़दे सुनदे आ, ये 4 अवस्था ही दसियां गईयां जीव दियां ते परमात्मा दे मिलाप दियां निशानियां। ये आपां कारज करना जिहड़ा सारा अपनी जिंदगी दा मनोरथ ते सारे धर्म दे ज्ञान दा एंडा। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया।
ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਮਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਆ ਧਰਮ ਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਚਾਓ, ਰੌਲੀ ਰੋਡ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਓ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਸਾਡੇ ਸਫਲ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਆ ਫਤਿਹ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਆ ਦਾਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਰਦਾਨੇ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਾਫਰ ਅਲੀ, ਯੂਸਫ ਅਲੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅੱਛੇ ਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 10-10 5-5 ਬਣਾ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਹਲੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫਿਰ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।